Hello, dear friends. Once again, I welcome you on my YouTube channel. I am Javed Dhobi, and today we are going to learn very nice poem from our textbook of 9 English. It's 2.4. The name of the poem is Please Listen. This is a poem by an unknown author. म्हणजे कुणी ही कविता कंपोज केलेली आहे त्यांचं नाव आपल्याला माहीत नाही. द स्पीकर ऑफ द पोएम सीम्स टू बी ॲन ॲडोलसंट, दॅट इज अ यंग पर्सन हू इज डेव्हलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इन टू ॲन ॲडल्ट. ॲडोलसंट म्हणजे किशोरवयीन मुलगा किंवा मुलगी की ज्यांचं वय 14 ते 15 वर्ष असेल. ही और शी कुड बी टॉकिंग टू हिज और हर पॅरेंट्स. The whole poem is a plea for the need to be heard and understood. म्हणजे पूर्ण कविता एक विनंती आहे पालकांना की त्यांनी त्या मुलांचं म्हणणं ऐकून घेण्याची आणि त्यांना समजून घेण्याची गरज आहे यासाठी. द स्पीकर डज नॉट नीड हेल्प और ॲडवाइस. शी or he wants a patient listener who hears her or him out. The speaker of the poem sounds very realistic about his or her shortcomings and appears confident enough to overcome them. म्हणजेच जो वक्ता आहे, स्पीकर आहे या पोएमचा, त्याला एक वास्तविक गोष्टींचं त्याला भान आहे. त्याला आपल्या शॉर्टकमिंग्ज, आपल्या उणीवा त्याला माहीत आहे आणि त्याचा आपल्याला आत्मविश्वासही दिसून येतोय. आणि त्याला आत्मविश्वास आहे की आपण आपल्या ज्या उणीवा आहेत, चुका आहेत, त्यांच्यावर विजय मिळवू. मोर ओव्हर, द स्पीकर वॉन्ट्स टू सॉर्ट आउट हिज और हर प्रॉब्लेम्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ. प्रस्तुत कवितेतील कवी स्वतःच्या अडीअडचणी स्वतः सोडवून घेण्यास सक्षम आहे. नाव डिअर स्टुडंट्स, आय एम गोइंग टू रीड द पोएम. यू मस्ट turn to page number 51. Listen it very carefully and repeat after me. 2.4. Please listen. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem. Listen, all I ask is that you listen. Don't talk or do, just hear me. Advice is cheap, 20 cents will get you both dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. And I can do for myself. I am not helpless, maybe discouraged and faltering, but not helpless. When you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. And when that's clear, the answers are obvious and I don't need advice. Irrational feelings make sense when we understand what's behind them. Perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and He doesn't give advice or try to fix things. God just listens and lets you work it out for yourself. So please listen and just hear me. And if you want to talk, wait a minute for your turn and I will listen to you. In this poem, the adult son is complaining to his parent.
It's example of a free verse. We can't find any rhyming words at the end of any line. The speaker says to parents that when he or she asks the parents to listen to them, they start giving advice to the adolescents, to the speaker. They are not following what the speaker is asking them to do. When the speaker asks them to listen to him, you begin to tell me, you means the parents begin to tell him or her why I shouldn't feel that way. You are trampling on my feelings. ट्रॅम्पलिंग ऑन माय फिलिंग्स म्हणजेच भावनांचा अनादर करणे. ट्रॅम्पलिंग म्हणजे पायादळी किंवा पायाखाली तुडविणे. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem. या स्टँजामध्ये कवी असं म्हणतोय की जेव्हा मी तुम्हाला म्हणतो की माझं म्हणणं ऐकून घ्या, तुम्हाला असं वाटतं की तुम्हाला काहीतरी काम करावे लागेल माझ्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी, सोडविण्यासाठी, आणि हे मला खूप विचित्र वाटतंय. बघा या ठिकाणी स्ट्रेंज ॲज दॅट मे सीम, सिमिली हे फिगर ऑफ स्पीच होत आहे. स्ट्रेंज ॲज हा शब्द आलेला आहे. लिसन ऑल आय आस्क इज दॅट यू लिसन. कवी एकच म्हणतो की ऐकून घ्या, मला काय म्हणायचं ते ऐका. डोंट टॉक और डू, जस्ट हिअर मी. सो यू डोंट टॉक और डोंट डू व्हॉट एव्हर आय आस्क यू, बट वन थिंग इज देअर, जस्ट हिअर मी. कवीची इथं तीव्र इच्छा आहे की त्याचं ऐकून घेणारं कोणीतरी पाहिजे. ॲडवाईस इज चीप, 20 cents विल गेट यू बोथ डिअर ॲबी अँड बिली ग्रॅहम इन द सेम न्यूजपेपर. ॲडवाईस सल्ले स्वस्त आहे. किती रुपयाला? 20 सेंटला. सेंट म्हणजे एक चलनी नाणे. 1 रुपयापेक्षा कमी किमतीचे नाणे. तर 20 सेंटला तुम्हाला सल्ला मिळेल डिअर ॲबी अँड बिली ग्रॅहम करून. जसं की न्यूजपेपरमध्ये, वर्तमानपत्रात आपल्या भावनिक अडीअडचणींवर समाधान देण्यासाठी काही लोक, काही आंट्स आणि अंकल्स फुकटात सल्ले देत असतात. अँड आय कॅन डू फॉर माय सेल्फ, आय एम नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्करेज्ड अँड फाल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस. आणि तू म्हणतोय की मी स्वतः ते करू शकतो, मी लाचार नाही. कदाचित माझं धैर्य खचलेलं असेल किंवा फाल्टरिंग, मी कमकुवत झालेलो असेन, मात्र मी असहाय्य नाही. When you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. जेव्हा तुम्ही माझ्यासाठी काहीतरी करतात आणि त्यावेळेस ते मला स्वतःला करायचं असतं, तेव्हा तुम्ही माझं भीतीत आणि माझ्या अपूर्ततेत तुम्ही भर घालत असतात, तुमचं योगदान देतात. टू कॉन्ट्रीब्यूट मीन्स योगदान देणे. तर मला स्वतः अनेक गोष्टी करायच्या आहेत, प्लीज तुम्ही त्याच्यात व्यत्यय आणू नका. इथं पोएटला असं म्हणायचं आहे की माझ्या भीतीत तुम्ही भर घालू नका. लेट मी फाइंड माय ओन वे, यू डोंट इंटरफर इन माय बिझनेस. इनॲडिक्सी याचं अपोजिट येईल ॲडिकसी. इनॲडिकसी मीन्स अपुरे, इनसफिशियंट. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind these irrational feelings. या स्टँजामध्ये पोएट असं म्हणतोय, जेव्हा तुम्ही वडीलधारी मोठी माणसं ही गोष्ट स्वीकारून घ्याल की मला जे अतार्किक वाटतंय ते करू द्या, ते कसंही का असेना, तर मला तुम्हाला कन्व्हिन्स करायची गरज पडणार नाही. कन्व्हिन्स करणे म्हणजे समजूत घालणे. आणि मी माझ्या कामावर लक्ष केंद्रित करेन आणि जाणून घेण्याचा प्रयत्न करेल की हे जे इररॅशनल आहे, इलॉजिकल आहे, ते काय आहे. अँड वेन दॅट्स क्लिअर द ॲन्सर्स आर ऑब्वियस अँड आय डोंट नीड ॲडवाईस. आणि जेव्हा ते स्पष्ट असेल तेव्हा ती उत्तरं
ऑब्वियस असेल, ऑब्वियस मीन्स क्लिअर असेल आणि मला कोणत्याही सल्ल्याची गरज भासणार नाही. म्हणून मला त्या अडचणी समजून घेऊ द्या. लेट द इलॉजिकल ऑर अननोन थिंग्स दॅट आय एन्काउंटर्ड बी क्लिअर टू मी. इरॅशनल फिलिंग्स मेक सेन्स वेन वी अंडरस्टँड व्हॉट्स बिहाइंड देम. ज्या अतार्किक गोष्टी असतात, विचार असतात, भावना असतात, त्या आपल्याला समजूत देतात, आपल्याला जाणीव करून देतात जेव्हा त्याचा मागे लपलेलं सत्य आपल्याला समजतं. Perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and He doesn't give advice or try to fix things. आणि कदाचित त्यासाठीच ज्या प्रेयर्स असतात, प्रार्थना आपण परमेश्वराला जे करत असतो, त्या सक्सेसफुल होतात, कारण देव हा स्तब्ध आहे, शांत आहे आणि तो तुम्हाला सल्ला देत नाही किंवा त्या गोष्टी करून देण्याचं सुद्धा तो काम करत नाही. तो फक्त तुम्हाला ऐकत असतो. सो गॉड जस्ट लिसन्स अँड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर युअर सेल्फ. पहा, गॉड फक्त ऐकतो आणि तुम्हाला तुमची कामं स्वतः करू देतो. सो प्लीज लिसन अँड जस्ट हिअर मी. तर कृपया ऐका आणि मला सो प्लीज लिसन, कृपया ऐका आणि फक्त मला ऐका. नाऊ डिअर चिल्ड्रन, हिअर देर इज अ डिफरन्स बिटवीन लिसन अँड हिअर. पहा, आपण जे काही आवाज आपल्या कानावर आदळतात, व्हॉट एव्हर साऊंड्स दॅट वी गेट थ्रू आवर इयर्स, दॅट आर कॉल्ड ॲज हिअर. त्यांना आपण म्हणतो की ऐकणे. जे काही आवाज आपल्याला ऐकू येतात. आणि लिसन म्हणजेच काळजीपूर्वक ऐकणे. आलं लक्षात? आता तुम्ही माझं बोलणं काळजीपूर्वक ऐकत आहेत. आता याच वेळेस काही गाड्यांचे हॉर्न वाजत असतील, कोणीतरी ओरडण्याचा आवाज तुम्हाला येईल, तर ते झालं हिअर. आणि मी जे बोलतो ते तुम्ही ऐकतायत काळजीपूर्वकपणे, दॅट इज लिसन. आय थिंक इट इज क्लिअर टू यू. अँड इफ यू वॉन्ट टू टॉक, वेट अ मिनिट. बघा, इथं पोएटला असं म्हणायचं की आणि जर तुम्हाला बोलायचं असेल तर थांबा. फॉर युअर टर्न, तुमची वेळ येईपर्यंत. अँड आय विल लिसन टू यू, आणि मी तुमचं ऐकणार आहे. म्हणजेच इथं पोएटला असं म्हणायचं नाही की फक्त माझंच ऐका. तो असं म्हणतो की मी तुम्हालाही बोलू देईन, पण कधी जेव्हा मला माझं बोलणं संपेल तेव्हा मी तुम्हाला बोलू देईन. मला असं वाटतं की तुम्हाला ही पोएम चांगल्या प्रकारे समजलेली असावी. Now solve the activities based on the poem. Now copy the poem appreciation into your notebook.